تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ محرم ایک مقدس مہینہ ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے یہ، جس میں نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے 72 شہید کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ یہ جنگ یزید اور امام حسین کے بیچ تھی۔ آپ نے اپنا سر کٹا کر فتح حاصل کی۔ اس محرم انتظام کے لیے آج سی پی سر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں MLA آج سی پی سر یہاں تشریف لائے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین، لبیک یا حسین۔ سر، کتنے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں صاحب، ہمارا کمیونٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ محرم ٹائم پہ اچھا کوآپریشن دے رہے ہیں صاحب۔ ہم بھی وہ لوگوں کو کیسا کوآپریشن دینا، ہم بھی ان کا دل جیتے سب۔ یہ ٹائم آپ کے سامنے کمیونٹی کو چھوٹا گزارش بھی ہے سب، ایوری ایئر یہ گزارش کر رہے ہیں سب، وہ لوگوں بھی کمیونٹی بھی مان کے ہمارا کو ویسی کوآپریٹ کر رہے ہیں سب۔ 68 ڈیز پیسفل چلے جا رہے ہیں سب۔ یہ اسپیشلی مائکا صاحب یہ ٹائم میں کو لمٹ میں کر کے پھر روڈ پہ بھی ٹرافک جام نہیں ہونے سر کا کوآپریشن دیتے صاحب ایوری ٹائم۔ یہ سال بھی ہم کمیونٹی کو وہی ریکویسٹ کر رہے ہیں صاحب۔ پھر انجمن لوگوں کو بھی ہم گزارش کر رہے ہیں صاحب ماتم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ اور کئی سالوں سے معلوم ہے صاحب، پورے کمیونٹی کو معلوم ہے، ہمارا لوگوں کو بھی معلوم ہے، 1 بجے کو بی بی کا عالم سے پروسیشن سٹارٹ ہوتے صاحب، پھر وہ مغرب پریئرز تک کلوز ہوتے سب وہ۔ بٹ انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر 1:45 کو سٹارٹ ہو کے پھر 8:25 کو کلوز ہوا صاحب۔ محرم کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اجلاس کو منعقد کیا ہے، یعنی آپ کی یہی کوشش ہے کہ ماہ محرم میں آسانی ہو سکے، حسین ابن علی کا ماتم ہو سکے، مجلس حسین آسانی سے ہو سکے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی رائے گا جائے گا، بلکہ ہر وہ انسان جو یہ کوشش کرتا ہے کہ حسین کی مجلس منعقد ہونے میں آسانی ہو، تو اس کو غلط طور پر دیکھے کہ جب کووڈ کا زمانہ تھا، سارے ہندوستان میں مجلس اور جلوس کا تصور نہیں تھا، تو شہر حیدرآباد میں بی بی کا علم بھی نکلتا ہے، جلوس بھی ہوتا ہے، مجلس سے بھی ہوتی ہے، کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کہ کووڈ آیا یا نہیں ہے یا کووڈ ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے اہتمام کیا گیا سارے ہندوستان میں، صرف اور صرف یہ تلنگانہ میں یہ کام ہوا ہے۔ نشین پر تشریف فرما علی جناب عزت مآب جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، MLA یاقوت پورہ، جنرل سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین، جناب ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب، صدر علماء و ذاکرین و رکن وقف بورڈ، جناب وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ اخباری و صدر انجمن علوی، برادران جناب سہیل قادری صاحب، جناب علمدار بالاجی صاحب کارپوریٹر، اور اس
प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र व सदर जलसा कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब CV आनंद साहब और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान जो स्टेट पर मौजूद हैं, जैसा कि हम तमाम बेहतर जानते हैं कि हमेशा की तरह इस साल भी अय्याम अज़ा में जो इंतज़ामात गुज़िश्ता दौर में डिपार्टमेंट की जानिब से हुए हैं, इंशाअल्लाह इस साल भी उससे और आला तरीन सतह पे होंगे। यकीनन जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का ही है। अज़ा खाने ज़हरा से लेकर जो मीर चौक पुलिस स्टेशन वाया आगे तक जाता है रास्ता, वहाँ पर ज़्यादा कंजेशन हो रहा है। हमने भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नुमाइंदगी की गई और एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया गया ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ कि जो आइलैंड है उसको रिड्यूस किया जाए और जो वहाँ पर बीच में जो जितने भी एंक्रोच है प्रॉपर्टीज़ उसको भी बताया गया, तो यकीनन उसको भी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम भी ट्रैफिक के इस मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कोऑपरेट करें। इंतज़ाम हम वाटर बोर्ड MD से बात किए हैं, वो हमें दिलासा दिए हैं कि वो ये बात पूरी तरीके से देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में भी जिक्र हुआ था। जॉइंट कंट्रोल रूम, ये जो सरदार महल रोड पर रहती है, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि ये दारुल शिफा पे उसको लगाया जाए, तो हम आपसे बात करेंगे कि ये आप अगर चाहिए तो हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं। सारी दुनिया में किसी खत्ते को इमाम हुसैन ने याद नहीं किया था, अगर याद किया है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को याद किया, ये कहते हुए कि मुझे छोड़ दो मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। इसलिए हम इस देश से मोहब्बत करते हैं और फिर करना भी चाहिए, हर एक को करना चाहिए। यहाँ पर देखें, अक़ायद का इख्तिलाफ हो सकता है, अगर कोई अहादीस पर रोशनी रखता है तो यकीनन गवाही देगा कि हमारे देश की मिट्टी की अज़मत क्या है, इसको समझना चाहिए। मैं हदीस से साबित करूँगा कि इसकी अज़मत क्या है, हमारे देश की मिट्टी। और अगर हम इसको माता बोलें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हज़रत अली अबू तुराब है, मौलाए कायनात को अबू तुराब कहा गया है। चुनांचे ये हमारी जो देश है, इसको अगर माता कहें तो इसलिए बुरा नहीं है कि अगर पानी कमयाब है, अगर पानी नायाब है, तो तहारत के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये देश को छोड़ के किसी दूसरे देश की मिट्टी से तयम्मुम करेंगे, चाहे वज़ू करें, तो चुनांचे इसी देश की मिट्टी से हम पाक होते हैं। इसलिए हमको इस देश से मोहब्बत है। तो ये मैंने तो एक मुख्तसर सी तारीख़ अज़ादारी की पेश की है। बस अब यहाँ इतना मारूज़ा करना है कि मुख्तलिफ़ हज़रात ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया, मगर एक बात यह है कि जो अहादीस जहन में आ रहे हैं उसको पेश करता हुआ चलूँ। ऐसे वाइस पर खुदा की लानत जो खुद अमल नहीं करता, दूसरों को तरगीब अमल देता है, तो पता चला कि खुद अपने को अमल करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बैठ कर अगर मैं फ़ोटोज़ ले लूँ, ये फ़ोटोज़ को शाये कर दें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं बैठा हूँ IPS ऑफिसर के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह खादिम एक सीनियर सिटीज़न है, कई अहदेदार आए हैं, कई अहदेदार गए, मगर मैं नहीं बदला, मैं यहीं पर था, यहीं पर हूँ। तो चुनांचे यहाँ पर बैठ कर सिर्फ फ़ोटो ले अखबार में शाये कर दें, TV पे आ जाए, तो अपनी शान नहीं बढ़ने वाली है। मेरा ये मारूज़ा है कि जो यहाँ पर शिरकत करे हैं यौम आशूरा, उनको फील्ड पर रहना चाहिए, फील्ड पर रहें, इंतज़ामात करना चाहिए। इंतज़ामात सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, हमारा काम है। हम पहले अपनी इस्लाह करें कि हमने क्या कोताही है, हमने क्या गलती है, इसकी इस्लाह हमको करना चाहिए। तो चुनांचे यौम आशूरा हर एक का फरीज़ा बनता है कि वो फील्ड पर आए, इंतज़ामात करें, अंजुमनों का इंतज़ाम करें, वगैरह वगैरह जो भी हैं वो सब इंतज़ामात आपका और हमारा फरीज़ा है, रहना चाहिए। दूसरों को तरगीब अमल दे रहे हैं और हम खुद अमल नहीं कर रहे हैं। बीवी के अलावे में यकुम माह मुहर्रम से ये यानी सुबह आशूर तक रोज़ाना ज़नानी मजालिस होते हैं, तो देखा जाता है कि वहाँ पर इंतज़ामात माकूल नहीं है। और हमारी जानिब से जो वालंटियर्स, मैं ये पुलिस को नहीं कह रहा हूँ, हमारी जानिब से जो वालंटियर्स हैं वो वालंटियर्स इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं।
ان کو جاننا چاہیے کہ جو بی بی کیلائے میں زائرین آ رہے ہیں کسی ایک مسلک سے تعلق نہیں ہے، صرف شیعہ مسلک سے نہیں ہے ان کا تعلق، بلکہ وہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آتے ہیں، اور وہاں پر جہاں مرد آتے ہیں ان کے ساتھ زن بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح کے اپنی ناموس کا ہم احترام کرتے ہیں، اسی طرح چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ان عورتوں کا احترام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ پولیس کا کام نہیں ہے، ہمارا آپ کا فریضہ ہے۔ جب آپ والنٹیئر سے انتظامات کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے انتظامات کریں۔ سبھی کو السلام علیکم۔ آج کی میٹنگ میں شیعہ کمیونٹی کے جن تنظیموں نے اور انجمن کے ذمہ داروں نے شرکت کی، میں ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات نے آج کی اس اہم میٹنگ میں جو مشورہ دیے اور جو تجاویز پیش کیے ہیں اس کو پورا کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا سی پی صاحب اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی لیے ہوئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ حیدرآباد کا یہ تاریخی اور روایتی پروگرام پورا احترام کے ساتھ منایا جائے، اور اس سلسلے میں جو ممکن ہے وہ تعاون ہم کرنے والے ہیں۔ حیدرآباد کا محرم اور یوم عاشوراء کا جلوس پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی پورا احترام اور تقدس کے ساتھ منانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا کوآپریٹ کریے۔ آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گا۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بھی نیاز کرے۔ خدا حافظ۔